شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ماما آئیڈیاز۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا میری آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ آج کی ریسیپی میں بنانے جا رہی ہوں ایپل کیک، جو کہ بہت ہی مزیدار بننے والا ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے ایپل کیک ہم کیسے تیار کریں گے، آپ لوگوں نے ویڈیو کے اینڈ تک میرے ساتھ رہنا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کے نیچے دیے ہوئے لائک کے بٹن کو ضرور کلک کر دیں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو لال لگے سبسکرائب کے بٹن کو ضرور کلک کر دیں، اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیک بنانے کے لیے یہاں میں نے لیے 3 عدد انڈے۔ اب میں ایک بڑا سا باؤل لوں گی اور اس میں ڈال دوں گی 3 عدد انڈے توڑ کر۔ مکسچر بنانے کے لیے ہم بڑا سا باؤل ہی لیں گے، اور اس کے اندر میں نے یہ ڈال دیے ہیں 3 عدد انڈے۔ اب میں بیٹر مشین کی مدد سے اسے اچھے سے بیٹ کر لوں گی۔ جتنا اچھا بیٹ کریں گے ہمارا اتنا ہی اچھا کیک بنے گا۔ بیٹر کی مدد سے اس ٹائم تک ہم اسے بیٹ کریں گے جب تک ہمارے انڈے کے اچھے سے جھاگ بن جائے اور یہ سائز میں ڈبل ہو جائے۔ تقریباً 3 سے 4 منٹ ہم اسے بیٹر کی مدد سے بیٹ کریں گے۔ اب یہاں میں نے لیا ہے میجر کپ، آدھا کپ لوں گی، آدھا کپ لیا ہے کوکنگ آئل، اور یہ اس میں ڈال دوں گی۔ کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد پھر سے میں اسے بیٹر کی مدد سے بیٹ کروں گی۔ تاکہ آئل اور انڈے اچھے سے مکس ہو جائیں۔ جتنا زیادہ بیٹ کریں گے اتنا ہی ہمارا فلفی کیک بنے گا۔ تو اس ٹائم میں اس میں ڈال دوں گی 1 ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر، 1 ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر ڈالنے کے بعد اس میں ڈال دوں گی ½ ٹی اسپون بیکنگ سوڈا، اور اس میں ڈال دوں گی ½ ٹی اسپون یلو فوڈ کلر، 1 ٹی اسپون اس میں ڈال دوں گی میں ونیلا ایسنس۔ اب یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اچھے سے مکسنگ کر لوں گی بیٹر کی مدد سے۔ تو ہمارا انڈے اور آئل کا مکسچر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا سا اور گاڑھا سا ہو چکا ہے تیار۔ اب میں اس میں ڈال دوں گی 1 کپ کے قریب پسی ہوئی چینی۔ پسی ہوئی چینی ڈالنے کے بعد پھر سے میں اسے اچھے سے مکس کروں گی، اور جتنا اچھا ہمارا بیٹر تیار ہوگا اتنا ہی فلفی اور اچھا ہمارا کیک ہوگا تیار۔ تو ہم بہترین طریقے سے اور کم ٹائم میں اور کم خرچ میں گھر پر ہی کیک تیار کریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی 1 کپ میدا، 1 کپ میدا ڈالنے کے بعد میں اسے اسپیچولا کی مدد سے اچھے سے مکس کر لوں گی، اور مکس ایک ہی راؤنڈ میں کریں گے۔
मिक्सिंग हमारी अच्छे से होनी चाहिए ताकि हमारा केक भी अच्छा सा तैयार हो जाए। इस टाइम तक हमें इसे मिक्स करेंगे जब तक हमारा मैदा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ हमारी मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं ले लूँगी केक टिन पे पहले से ऑयलिंग करने के बाद इसे के ऊपर मैंने कर ली है मैदे की डस्टिंग। और यहाँ मैंने लिए हैं 2 अदद सेब और इसे मैंने अच्छे से धो लिया और इसके मैं बारीक बारीक पीसेस कट कर लूँगी। अब केक टिन लेकर इसके ऊपर जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था इसके अंदर मैं डाल दूँगी। तमाम मिक्सचर मैं केक टिन में अच्छे से डाल दूँगी और इसे हल्का हल्का हिला लूँगी ताकि इसमें से एयर निकल जाए। ये देखें 2 अदद जो सेब मैंने लिए थे इसके इस तरीके से मैंने बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस काट लिए हैं। अब केक के मिक्सचर में मैं ये जो मैंने एप्पल के पीसेस काटे हैं ये इसके ऊपर इस तरीके से मैं रख दूँगी। बिल्कुल आराम से इस तरीके से मैं तमाम एप्पल के पीसेस कटे हुए इस तरीके से मैं रखते जाऊँगी। तो इसी तरीके से रखते हुए तमाम एप्पल के पीसेस मैं केक के ऊपर रख दूँगी। तो यहाँ मैं तमाम पीसेस इसके ऊपर रख चुकी हूँ। अब इसके सेंटर में मैंने जो सेब बचा था इसे छीलकर बारीक बारीक काट लिया और इसके सेंटर में मैं इस तरीके से रख दूँगी। तमाम छोटे छोटे पीसेस इसके दरमियान में रखने के बाद यहाँ मेरे केक का मिक्सचर हो चुका है तैयार। अब मैं लूँगी एक कुकर और इसमें रख दूँगी इस टाइप की प्लेट। अब जब मैंने यहाँ केक तैयार किया था, ये केक का मिक्सचर जो तैयार किया था वो इस कुकर के अंदर रख दूँगी और मैंने 5 मिनट पहले से ही कुकर गर्म किया हुआ था। अब रबड़ निकाल कर कुकर के ढक्कन के इसके ऊपर रख दूँगी और साथ ही इसके ऊपर रख दूँगी इसकी सीटियाँ। तो इसे 45 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसे पकाया। तो यहाँ मेरा केक हो चुका है तैयार। अब बिल्कुल ठंडा हो गया है, मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही खूबसूरत हमारा केक बनके हो चुका है तैयार और बहुत ही अच्छे तरीके से ये पक भी चुका है। तो बग़ैर ओवन के हम केक घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा केक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हेल्दी हो चुका है तैयार। अब मैं इसे काट कर आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी बहुत ही अच्छे पक चुका है। आप देख सकते हैं ये अंदर से भी बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़ और मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।